देखिए देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आपका जो सवाल है ये पहले क्लियर है ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। गवर्नमेंट ने कोई प्रपोजल, लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट जरूर भेजा है, बट यही लॉ कमीशन ने 2019 में या 20 में कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या प्रपोजल है, कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। एंड व्हाट नीड्स टू बी यूनिफॉर्म्ड? इंडिया इज नोन एज अ कंट्री which is famous for its diversity. It's a land of diversity. हमारी जो ताकत है, हमारी वैचित्रता में ही हमारी एकता बसी हुई है। प्रधानमंत्री भी जब बात करते हैं, वो भी जब अपना स्पीचेस समाप्त करते हैं, तो वो बड़े गर्व से बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। Now what is Vasudeva Kutumbakam? The world is one family. And you are talking about uniform civil code. What needs to be uniformed? India is known for its unity, not uniformity. मैं आज बंगाल में आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो बंगाली में बात कर रहा हूँ, कुर्ता पजामा में बैठा हूँ। कोई तमिलनाडु में बात कर रहा होगा आपसे तो तमिल में बात करेगा। कोई तेलंगाना में बात कर रहा होगा तो तेलुगु में बात करेगा। कोई आपसे असम में बात करेगा तो असमीज में बात करेगा। कोई मेघालय में बात करेगा तो खासी में बात करेगा या गाड़ो में बात करेगा। आप उत्तर प्रदेश जाओगे, मध्य प्रदेश जाओगे तो हिंदी में बात करेगा। राजस्थान में जाओगे तो राजस्थानी में बात करेगा। यही तो देश की ताकत है। आप उसको अगर यूनिफॉर्मिटी में लाना चाहते हो तो व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन टू द टेबल? आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट द गवर्नमेंट नीड्स टू क्लैरिफाई। एंड like I said, we are a land which is known for unity in diversity, which is known for its rich diversity. So how can you uniform the different clothes we wear, the different religious beliefs that we believe in, the different foods that we eat? बंगाल में खाना अलग है, असम में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, गुजरात में अलग है. How do you uniform our culinary differences? How do you uniform our speeches? How do we uniform the languages that we speak? How do you uniform the diversity that we believe in? How do you uniform the religious ethos that we practice? How can you uniform? If something needs to be uniformed, if there is one code which needs to be followed, or a civil code that needs to be followed, it is the BJP leader who needs to follow that code. People like Anurag Thakur, who shouts in broad daylight and says, Desh ki gaddaro ko goli maro salo ko. He needs to be uniformed and he needs to adopt that code. If something needs to be uniformed, it is Ajay Teni Mishra who needs to be uniformed and made sure that he adopts that code, rather civil code. His son runs over 5 innocent protesting farmers, eventually killing all of them. If someone needs to be uniformed, it's Shubhendu Adhikari who needs to adopt and follow that code. His name has surfaced in almost all the alleged scams that has taken place in Bengal over the last 10 years. And yet he is roaming scot-free. If something needs to be uniformed, it is the Home Minister who needs to be uniformed and the code who he needs to adopt. Because he is holding one of the highest positions and offices of the country, rather one of the most important constitutional posts, and yet coming to Bengal and yelling at the top of his voice, challenging the people of Bengal that I will not let this government function till 2026 and will break it before or topple it before 26. If some code or civil code needs to be followed, all these people needs to first adopt that code and then preach and make sure that the code is practiced throughout the country. প্লিজ আমি বলবো আস্তে আস্তে আমার দুটো প্রশ্ন একসঙ্গে করে নিচ্ছি। একটা হচ্ছে, আপনারাই আশা জাগিয়েছিলেন যে বারবার আপনি বলেছিলেন একটা চ্যালেঞ্জ যে 23-18 পুনরাবৃত্তি হবে না, একদম শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে, কিন্তু ভোট এখনো বাকি। এই 21 শতকে 17 জন মারা গেল, তার মধ্যে বেশ কয়েকজন খুন। এটা কি জন্য হলো বা কি চোখে দেখছেন? দুই হচ্ছে, আপনি বারবার প্রতিটা সভায় বলেছেন যেখানে আপনারা হেরেছেন সেখানেও লক্ষ্মীর ভান্ডার যাবতীয় সুবিধে তারা সবাই পেয়েছে, এখনো বললেন। আপনার বললেন না পাচ্ছে, হ্যাঁ পাচ্ছেও।
আপনার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তিনি আজকে প্রচার করতে গিয়ে বলেছেন এখানে জেতাতে হবে, হারলে কিন্তু এখানে উন্নয়ন হবে না। তিনি স্পষ্ট একদম প্রকাশ্যে বলছেন যে এখানে জেতাতে হবে, তৃণমূল যদি হারে এই সুবিধে পাবে না, এখানে উন্নয়ন হবে না। না, উনি কি কনটেক্সটে বলেছে? উনি কি বলেছে যে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবেন না? যাবতীয় সুবিধে মানে লক্ষ্মীর ভান্ডার বা অন্যান্য যে, উনি কি বলেছেন যে তৃণমূল যদি এখানে না যেতে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবে না বা উন্নয়নও হবে না? উন্নয়ন মানে কি? একটা পঞ্চায়েত সমিতি বা একটা গ্রাম সভা বা একটা জেলা পরিষদের তো কাজ কোথায় রাস্তা হবে, কোথায় জল হবে। তৃণমূল যদি না যেতে, সেখানে তৃণমূল কি করে সুনিশ্চিত করবে? টাকা আপনার আসছে ডাইরেক্ট 12th ফিনান্স কমিশন, 15 ফিনান্স কমিশন থেকে। রাজ্য সরকারের সাহায্যে আপনি কাজ করছেন, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটি তো গ্রাম পঞ্চায়েত। আমি যদি ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটি হই আর আমি যদি কাজ না করি, কি করে উন্নয়ন হবে? মানুষকে তো সেই জন্যই আমরা বলছি যে আপনারা দেখুন, যেখানে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত হয়েছিল সেখানে বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েতে কি কাজ করেছে। আর এটা তো প্রতিষ্ঠিত, আমি বলছি না যে বিজেপি জিতেছে মানুষের টাকা বন্ধ হয়েছে, তৃণমূল জিতেছে লক্ষ্মীর ভান্ডার শুরু হয়েছে, এটা কি আমি বলছি? এখানে সবাই আপনারা আমার সাথে একমত হবেন। বিজেপি যেই জিতেছে 100 দিনের টাকা বন্ধ, বিজেপি যেই জিতেছে আবাসের টাকা বন্ধ। আপনি চিঠির কপি চান? 23শে নভেম্বর চিঠি লিখেছিল যে আমরা 1 মাসের মধ্যে 11 লক্ষ লোকের টাকা ছাড়বো, লিস্ট পাঠান। আমি চিঠির কপি পাঠিয়ে দেবো আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে। 7 মাস হয়ে গেছে, এখনো সেই টাকা ছাড়া হয়নি। 186টা সেন্ট্রাল টিম এসছে। এই যে মধ্যপ্রদেশে যে ঘটনাটা ঘটলো, যেখানে একটা জনজাতি একটা লোকের উপর প্রস্রাব করা হচ্ছে, কটা সেন্ট্রাল টিম গেছে? কটা সেন্ট্রাল টিম গেছে আপনি বলুন? এই যে মণিপুরে 3 মাস ধরে আগুন জ্বলছে, ইন্টারনেট নেই, কিছু নেই, লোক বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না, কটা সেন্ট্রাল টিম গেছে? এগুলো তো ধ্রুব সত্য, প্রতিষ্ঠিত, আমি বলছি না। বিজেপি যেখানে জিতেছে, এই যে ডবল ইঞ্জিন করা হচ্ছে, কর্ণাটকে তো 5 বছর ডবল ইঞ্জিন চললো, তাহলে মানুষ প্রত্যাখ্যান করলো কেন? বিজেপির নেতারা বলছেন আপনারা তৃণমূলকে সুযোগ দিয়েছেন, সিপিএমকে সুযোগ দিয়েছেন, বিজেপিকে দিয়ে দেখুন। যে রাজ্যগুলোতে বিজেপি সুযোগ পেয়েছিল সেই রাজ্যের মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করছে কেন? বিজেপির সাথ পেয়েও। ডবল ইঞ্জিন কোথায় কি কাজ করেছে? আমি তো সেই জন্যই বলছি যে সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী বলছে মোদিজির টাকা পাঠিয়েছে, 100 দিনের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি এই প্রেস ক্লাবেই বলছি, প্রেস ক্লাবটা তো অ্যাপলিটিক্যাল, নিউট্রাল, এখানে আসুক না তথ্য পরিসংখ্যান নিয়ে। আমি 23শে নভেম্বরের চিঠিটা নিয়ে আসবো, যেখানে চিঠি লেখার পরও বাংলার টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। আমরা তো মানুষকে দেখাচ্ছি। আর আমরা চেষ্টা করেছি যাতে সব ভোট শান্তিপূর্ণ হয়। ভোটটা এখনো হয়নি, 2 দিন আছে, 2 দিন পরে ভোট। আমাদের সর্বস্তরের নেতাকর্মীকে বলা আছে যাতে ভোট শান্তিপূর্ণ হয়, সকলে যাতে সেটা সুনিশ্চিত করে। কিন্তু আপনারা একবারও বলছেন না যে তৃণমূল আমলে বা পুরো বাংলায় এই বিগত 50 বছরে আমরা চেষ্টা করে অন্ততপক্ষে এই যে নমিনেশন প্রসেসটায় সবাই নমিনেশন দিয়েছে, মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে, সর্বত্র নির্বাচন হচ্ছে, এটা একমাত্র তৃণমূল করে দেখিয়েছে। আপনারা কোনোদিন এটা বলবেন না। সত্যিটা আপনাদের বলতে কি অসুবিধা হয়? আমি তো জায়গায় জায়গায় সভা করে বলেছি যে মনোনয়ন যারা জমা দিতে পারবেন না, একটাকে অভিষেকে ফোন করে বলুন। আপনি আমাকে দেখান একটা ফোন এসছে, আমরা ব্যবস্থা নিন, একটা ফোন। আমি সব জায়গায় বলেছি যে 100% নমিনেশন হবে। তারা চলে যাচ্ছে কোর্টে যে না, 1 দফায় ভোট হবে না, 5 দফায় করতে হবে, 4 দফায় করতে হবে, 10 দফায় করতে হবে। তারা চলে যাচ্ছে ভোটে না, কেন্দ্রীয় বাহিনী দরকার। কেন্দ্রীয় বাহিনীতে স্টেট ইলেকশন কমিশন আপত্তি জানিয়েছে। স্টেট ইলেকশন কমিশনের ক্ষমতা, স্টেট ইলেকশন কমিশন ভেবেছে যে আমার ক্ষমতা হ্রাস হচ্ছে বা সংকুচিত হচ্ছে, সেই কারণে আমি কোর্টে গেছি, কোর্টে প্রতিবাদ জানিয়েছি। বিচার ব্যবস্থা মনে করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া হবে, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েছে। এমন না যে খালি স্পর্শকাতর বুথগুলোতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, সর্বত্র থাকবে, আর থাকুক। আমি তো বলছি একটা দিয়েছেন 10টা দিন। আমাদের ইন্টেনশন যদি খারাপ হতো আমরা বলতাম কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগবে। আমাদের ইন্টেনশন ভালো, আমরা বলছি একটার জায়গায় 10টা দিন। সেটা আপনার চ্যানেল দেখাচ্ছে না, সেটা আপনার চ্যানেল বলছে না। আমরা বলছি 100% নমিনেশন আমরা করে দেখাতে পেরেছি, সেটা আপনার চ্যানেল বলছে না। 2008-এ হয়নি, 2013-তেও হয়নি। 2008-এ সিপিএম ছিল, 2013-তে তৃণমূল ছিল। আর 90 দশকের কথা তো আমি ছেড়েই দিলাম। আমরা যেটা বলেছি, আমাদের যদি ইন্টেনশন খারাপ থাকতো, আমরা যদি না চাইতাম যে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, অবাধ, গণতান্ত্রিক হতো, আমরা চাই নির্বাচনে যে পারবে ভাই লুটে নিক, যদি আমাদের এই মনোভাব বা মানসিকতা হতো, আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতাম? আরে পার্টির তরফ থেকে তো আমি সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারতাম, ছেড়ে দিন রাজ্য নির্বাচন কমিশন।
হাইকোর্টের অর্ডারটাকে চ্যালেঞ্জ করে আমরা সুপ্রিম কোর্ট যেতে পারতাম না? পার্টি হিসেবে, আমি আবার বলছি, পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে স্টেট ইলেকশন কমিশন গেছে, তার আর্গুমেন্ট আলাদা, পার্টি হিসেবে আমার আর্গুমেন্ট আলাদা হতে পারতো। বা পার্টি হিসেবে আমি সেখানে পার্টি করার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে বলতে পারতাম যে আমাকে পার্টি করুন, আমি তো বলিনি। আমার অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট, আমি আজকেও বলছি, অবাধ শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচন আমি একা চাইলে সম্ভব নয়। সংবাদ মাধ্যমকেও তার ভূমিকা পালন করতে হবে, বিরোধীদেরও তার ভূমিকা পালন করতে হবে, সবাইকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। যে নির্বাচনে প্রত্যেক পক্ষরই অধিকার আছে মানুষের কাছে যাওয়ার, তাদের কাছে ভোট চাওয়ার। মানুষ কাকে গ্রহণ করবে, কাকে বর্জন করবে, মানুষের উপর ছেড়ে দিন। আমরা তো সেটা চাইছি। সেই কারণেই তো আমি বলছি যে আমার ভালো হয়েছে, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি হাইকোর্টকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার অর্ডার দিয়েছে বলে। अभिषेक टीवी Hello. अभिषेक Sir. Abhishek, BJP is accusing that State Election Commission is working as an agent or as mouthpiece of TMC. What are your comment on this? And second is, like the central forces that would be coming here would also, like the court has stated that would be staying beyond, like, for post-poll violence, regarding the post-poll violence and also giving the instances of 2021 elections. What is your state on that? So why didn't BJP follow the same way while Panchayat went for polls in Tripura? In 2018, we had 34% seats which were perhaps uncontested. In Tripura, the number was more than 90. And you talk about post-poll violence, you saw what happened in Tripura. You're a representative from the media. You saw what happened to the media. Offices of media were burned down. There were not a single opposition member who was allowed to walk on the street for the next 72 hours after BJP came to power. What is BJP doing? Why are they not filing any case? Why are they not complaining against the state administration in Tripura? This is the example of double engine government. That's what we are saying. We have no qualms in saying that we want absolutely free and fair polls. Let me be very clear. And let people come out and exercise their franchise. Nobody is going to stop. In 2021 also there were central police forces. There were central paramilitary forces till the counting. And the accusation of post-poll violence, one should see that till 4th of, or rather 5th afternoon, till the time the new government was sworn in, the law and order was actually depending on the Central Election Commission. They were at the hem of affairs of the state administration as per the MCC. So if someone needs to be blamed, it's the Central Election Commission, not the other way around. So I will humbly ask them to just preach what you practice. अभिषेक टीवी 9 भारतवर्ष से रविशंकर, मेरा सवाल ये है, स्टेट गवर्नमेंट को जो एम्प्लॉयज हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनके अकाउंट मतलब जो अकाउंट है वहाँ पे अलावेंस फंड आ रहा है, इलेक्शन का अलावेंस फंड आ रहा है 1540 रुपया, लेकिन वो मिड डे मील से आ रहा है वो पैसा, वो अकाउंट स्टेटमेंट दिखा के कह रहे हैं कि ये अगर पैसा मिड डे मील से आ रहा है तो हम बिना मुफ्त के इलेक्शन ड्यूटी कर देंगे लेकिन बच्चों का पैसा नहीं लेंगे। भैया आप टीवी 9 में काम करते हो, आपका ओनर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, आपका तनख्वाह जाता है बिल्डिंग से, मत लो, मत लो। योर ओनर इज कृष्ण रेड्डी, he is heading mega projects, taking money from Telangana, Andhra Pradesh in irrigation and paying your salary. Don't take the salary. बस बोलना बड़ा आसान है, भाई सरकार दे रहा है ना, इंटेंशन ठीक है, आपको अपनी तनख्वाह मिल रही है, चाहे कहीं से भी आए, सरकार पैसा तो दे रहा है, दूसरी जगह पे पैसा नहीं देता। जिनको भाई खाली एक्सक्यूजेस देना है, दे विल सफर फ्रॉम दिस डिसीज कॉल्ड एक्सक्यूजाइटिस। लेट देम सफर फ्रॉम एक्सक्यूजाइटिस। वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स वर्किंग फॉर द पीपल। আমার দুটো প্রশ্ন আছে। আচ্ছা, দেবযানী সরকার, ট্রাইব টিভি। আমার দুটো প্রশ্ন আছে, একটা হচ্ছে মাইকটা হাতে নিয়ে কি করব বলতে হবে তো, পাঠাবে যাবে। দেবযানী, ট্রাইব টিভি। আমার দুটো প্রশ্ন আছে, এক হচ্ছে কাকদ্বীপে নবজোয়ার কর্মসূচি শেষে আপনি বলেছিলেন যে 60 দিন আগের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক, 60 দিন পরে আর এক। তো এই যে আপনার নবজোয়ার কর্মসূচিতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আপনার মধ্যে কি কি পরিবর্তন হয়েছে যেটা আগামী দিনে রাজনৈতিক পথ চলার ক্ষেত্রে আপনাকে অনেকটা সাহায্য করবে, এক। আর দুই হচ্ছে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে
মহারাষ্ট্রের মতো বিজেপি আপনাদের দলকেও কি ভাঙার চেষ্টা করবে, এরকম কোনো আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে? দেখুন, প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আগে দিই, যে নবজোয়ার নিয়ে আমি যেটা উপলব্ধি করেছি যে মানুষের সমস্যাগুলো যেগুলো আমি নিজের চোখে দেখেছি, আমরা এখানে যারা বিশেষ করে শহর বা শহরতলিতে থাকি, শহরতলির লোক জানেই না যে গ্রামের মানুষের সমস্যা কি। আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে রাজনীতির প্রতি। আমি যে বলছি, একজন ব্যক্তি হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসছে 60 দিন রাস্তায় থাকার ফলে। তার কারণ রাজনীতির প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। এই যে জল, কল, রাস্তা, এগুলো মানুষের কতটা জরুরি, এখানে বসে থাকা যে কোনো দলের নেতা, কর্মী, সাধারণ মানুষ, সংবাদ মাধ্যম, কেউ এগুলো উপলব্ধি করে না। আপনি মানুষের কাছে যখন যাবেন, এই যে বিজেপির লোকেরা বলে 500 টাকা যারা নিচ্ছে তারা ভিক্ষা নিচ্ছে, একটা পরিবারের কাছে 500 টাকা মানে 10 দিনের খাবার, এটা কেউ রিয়েলাইজ করে না। সুতরাং এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, একটা পরিবারকে জল আনতে আজকে 10 কিলোমিটার আগে যেতে হতো, এখন হয়তো 2 কিলোমিটার দূরে যেতে হচ্ছে। জলের প্রকল্পের কাজ চলছে, কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষভাবে যাতে তাকে শেষ করা যায় টাইম বাউন্ড ম্যানারে, এটা সুনিশ্চিত করার যে একটা দায়িত্ব রাজ্য সরকারের রয়েছে, এই যে ফিডব্যাকগুলো দলকে দেওয়া, এটা নতুন করে আমি নবজোয়ারের মাধ্যমে অর্জন করেছি। মিস্টার ব্যানার্জি দুটো প্রশ্ন আছে। সেকেন্ডটা কি ছিল? আমাদের দলের অজিত পাওয়ার আর একনাথ শিন্দে অলরেডি আমরা सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।